हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे अब सभी? उम्मीद करते सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करी আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। সবাইকে নমস্কার। আমি বেশ কয়েকদিন ধরে ভাবছিলাম আপনাদের সাথে রুবারু কথা বলবো, কি লাইভ কথা বলবো। তো আজ সেই দিন। আপনারা অনেকেই হয়তো আমাকে চেনেন বা হয়তো অনেকেই চেনেন না। आप लोग शायद मैं इस लाइव को ना बंगाली और हिंदी को मिक्स करके करूँगा, यानी कि क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी वाले हैं और हमारे जो बंगाली भाई हैं, भाई बहन, तो उनको भी मैसेज पहुंचाना चाहिए। देखो, कल हमारा इधर कुछ प्रोग्राम हुआ था डिप्रेशन के ऊपर। जो बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, जो मतलब धीरे धीरे जो टेंशन होती है ना हमारा, तो टेंशन की वजह से क्या होता है, वो धीरे धीरे जब टेंशन से वो जब बच नहीं पाते हैं तो उसका डिप्रेशन का शिकार हो जाता है वो धीरे धीरे। तो এরকম যদি কেউ মনে হয় যে ডিপ্রেশনে আছে বা সে চিন্তা করছে, তো সে চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারছে না, তো তার কিন্তু সমাধান আছে। বিলিভ মি, তার সমাধান অবশ্যই আছে যদি আমরা চাই। তার সমাধান আছে। টেনশন থেকে বাঁচারও একটা উপায় রয়েছে, ব্যবসায় লস হয়ে গেছে তার থেকেও বাঁচার উপায় রয়েছে। মানে পৃথিবীর মধ্যে এমন কোনো জিনিস নেই যেখান থেকে বেরিয়ে আসা যায় না। মানে যত বড় সমস্যা রয়েছে না আমাদের জীবনে, তো তার থেকেও সব মানে কি বলবো, তার থেকেও সিম্পল সাধন তার সলিউশন বের করা, যদি আমরা বসে ভাবি। আমি কয়েকদিন আগে কিছু রিল দিয়েছিলাম, कुछ दिन पहले मैंने कुछ रील दिया था, सोशल मीडिया में अपलोड किया था। तो उसमें भी मैं बोला था कि जितना बड़ा समस्या ना उसका समाधान है, अगर अब उसको हम ढूंढ नहीं पाते हैं तो। अगर ढूंढ नहीं पाते तो हम क्या करते हैं कि उसको ढकने के लिए, उससे हम दूर भागने के लिए क्या करते हैं, हम कई बार नशा का शिकार हो जाता है, कुछ नशा करते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें करते हैं हम उसको भूलने के लिए, या फिर पर वैसा होता नहीं है। मैंने अपना प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है, बहुत साल पहले की बात है। तो कुछ चीज़ को हम जब मतलब हमारा चाहत बढ़ जाती है किसी चीज़ के ऊपर, जब हमारा अटैचमेंट बढ़ जाती है कि हमें ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो तब हम अगर वो चीज़ अगर हमें अगर नहीं मिलता है, हमें अगर नहीं मिलता है, तो हम कई बार क्या हो जाए, हमारे इरिटेट हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नशा करने लगते हैं उस चीज़ के ऊपर। हमारा टेंशन होता है। मान लेते हैं, एक कहानी मैं बोलता हूँ। मान के चलो कि मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो मुझे लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। अगर मान के चलो अगर नहीं मिला, कुछ कारण बस आपने प्रयास किया, जी जान लगा के प्रयास किया, तो नहीं मिला, तो क्या आपको टेंशन करने की दरकार है? नहीं दरकार। तो टेंशन करने से के वजह से आपका क्या होगा, आप धीरे धीरे उस लैपटॉप को भी ले नहीं पाओगे। यानी कि कुछ भी चीज़ के लिए अगर हम टेंशन कर रहे हैं तो उसको हम ले नहीं पाते। हम क्यों नहीं ले पाए? शायद हो सकता है कि मैं अपना इनकम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा मैं लैपटॉप मुझे लेना चाहिए। या फिर कोई भी चीज़ को हम अगर खरीदने जाते हैं तो उसके पहले हम डिसाइड करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद हमारे पास जितना पैसा है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं। এটা একদম সিম্পল। যে কোনো জিনিস কেনার আগে আমরা আগে প্ল্যানিং করি, তো সেরকম জীবনের সমস্যা এই ধরনের আসবেই, এটা বাস্তব। প্রত্যেক দিন যেমন অন্ধকার হচ্ছে, সকাল হচ্ছে, তো সেই রকমই কিন্তু জীবনেরও কিছু কিছু মুহূর্তে অন্ধকার মুহূর্তে আসতে পারে। কিন্তু সেইটাকে আমরা কি হয়, আমরা যদি ধরুন ফর এক্সাম্পল ইলেকট্রিক চলে গেল, তাহলে কী করবো, আমাদের টর্চ লাইট জ্বালবো বা এমার্জেন্সি লাইট, মোমবাতি ফালানা আমরা ইউজ করি। তো অন্ধকারের মধ্যে আলো আসে কিনা, তো সেরকমই যত বড় প্রবলেম আছে তার কিন্তু সমাধান আছে, ঠিক আছে না? তো এটা কিন্তু সহজ। যারা এখন ডিপ্রেশনে ভুগছে তাদের उद्देश्य बोलছি যে भाई अब लोग चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जिस सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो ना, डिप्रेशन, आप भूतकाल में जी रहे हो कहीं ना कहीं। 99% लोग इसीलिए डिप्रेशन का शिकार होते, टेंशन करते कि वो बार बार पास्ट को याद करते हैं, बार बार পিছনের কথা মনে করে, অতীতের কথা মনে করে। तो पास्ट को अगर आप याद करते हो तो क्या होगा, डेफिनेटली पास्ट अगर मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, कल हम जो फेंक दिए डस्टबिन में ले और कचरा वाला लेके गए, क्या हम उसको ढूंढने के लिए जाएंगे?
नहीं ना। तो अगर हम ढूंढने के लिए जाएंगे, मान के चलो चला भी गया, तो वहां से अगर कचरा उठा के लाएंगे तो वो तो सड़ गया होगा, और ওগুলো তো পচে গেছে, গন্ধ ছাড়ছে না নর্দমার জিনিসগুলো। तो अगर मान के चलो उसको हम लेके भी आते घर में वो क्या करेगा, वो खुशबू देगा, वो কি ভালো সেন্ট দেবে নর্দমার জিনিসগুলো যদি আমি ফেরত নিয়ে আসি? ও কি দেবে, কি দেবে? ও সুগন্ধের জায়গায় কি হবে, দুর্গন্ধ হবে, পচা গন্ধ ছাড়বে। কেননা আমি কালকে যেই খাবারের উচ্ছিষ্টগুলো আমি ফেলে দিয়েছি, डस्टबिन में फैले दीजिए, डस्टबिन में मैंने फेंक दिया, जो कचरा है फेंक दिया, तो उसको क्या हम वापस लेके आते? नहीं ना। तो वैसे ही हमारा जीवन में जो दिन प्रतिदिन जो होते जा रहा है, तो पास्ट से हमें लेसन लेना है, सीखना है कि हम क्या वहां से हम सीखे, क्या हम मुझे लेसन मिलना है कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, तो तब जाकर के हमारा सुधार होगा। अगर हम बार बार पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के मान के चलो हम अब लाइफ में कुछ कारण बस फेल हो गए, कुछ कारण आपको लग रहा है, पर वो फेल नहीं है, आपके लिए लर्निंग है। मैंने अपना जीवन में बहुत कुछ मान के चलो बहुत कुछ खोया है, पर उससे भी ज्यादा 10 गुना ज्यादा पाया है, 100 गुना ज्यादा पाया है, क्योंकि आपके सामने मैं जो रूबरू बात कर रहा हूँ ना, ये जो हिंदी में बात करूँ, मैं हिंदी भी नहीं जानता था, समझ रहे हो? तो बोलने का मतलब ये है, आज थोड़ा बहुत तो हिंदी बोल पाता हूँ, जैसे भी मैं आपको समझा तो पा रहा हूँ कम से कम। तो ये चीज़ है। तो लाइफ में कुछ भी हो जाए, आप हार मत मानना, हार मानने की जरूरत नहीं है। चाहे डिप्रेशन में आप चले गए हो, बहुत सारे लोग देखो, हमारे 2 दोस्त है, मतलब नज़दीक दोस्त है, मैं आज बोलना चाहूँगा उनके बारे में। एक है हमारा भाई प्रोसन और दूसरा है अनिरुद्ध। ये दोनों के लिए मुझे बहुत वो होती है कि एक तो बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं जब सुना मुझे बहुत शौक लगा था, मतलब बहुत ज़्यादा, मान के चलो वो छोटा भाई से भी ज़्यादा मैं उसके साथ सब बातें शेयर करता था। वो मुझे कुछ बोलना चाहता था, पर वो मुझे बोल नहीं पाया, कुछ भी कारण बस मेरे साथ उसका बात नहीं हो पाया। मैं कलकत्ता में था, हमारा एक दोस्त है कलकत्ता में, तो उसका नाम है रोनित। तो रोनित আমাকে ফোন করে, তো এরকম ব্যাপার, তো হঠাৎ করে আমি পুরো শকড হয়ে যাই। যাই হোক, যে কারণেই হোক, সে আমাকে কোনো কিছু বলতে পারেনি, জাস্ট তো সে যেখানেই থাকুক, সে ভালোভাবে তার জীবনযাপন করুক, এবং এই ধরনের কখনো না সে করে। মানে যাই হোক, তার অ্যাক্সিডেন্ট হয় আচানক, তো সে শরীর ছেড়ে দেয়। আরও একটা বন্ধু যে অনিরুদ্ধ বলে, তো সে সুসাইড অ্যাটেন্ড করতে যায় তখন বালির বিচেতে রাত্রিবেলা। আমার মাকে বলি বিষয়টা, তো মা রিকোয়েস্ট করে যে তুই সুসাইড করিস না, তুমি বাবা, তুমি তোমার মায়ের, মা অনেক করে বোঝায়, আমরা বোঝাই, তো সুসাইড সেদিনকে সে করেনি, চলে আসে। তো তারপর পরে শুনি বর্ধমানেও চলে গেছে, বর্ধমানে যে সুসাইড করে বলে ঠিক করেছে। তো সেকেন্ড পরে আবার অনেক দিন পরে শুনি সে সুসাইড করে, মানে আগুন, মানে কেরোসিন দিয়ে পুড়ে মারা গেছে। তো পরে যখন খুব আমরা শকড হই, ভীষণ খারাপ লাগে বিষয়টা। কেননা আজকে ধরুন এই যে ইন্টারনেট আমরা ব্যবহার করছি বা বিভিন্ন সময় গ্যাজেট, এই ধরনের সমস্ত কিছু ওই বন্ধু আমাদেরকে হেল্প করতো, এবং মানে ভাষা নেই যে কি ধরনের বন্ধু ছিল। আমি কেন এই কথাগুলো বলছি আপনাদেরকে লাইভে এসে, তার কারণ হচ্ছে আজকে দিন প্রতিদিন শুধু আমার এই দুটো বন্ধুর কথা নয়, এরকম হাজারো আমাদের সমাজে এরকম রয়েছেন যে লোক, मतलब যারা আছে, আমি একটু বাংলাতে বলে নিই, যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, দেখুন ডিপ্রেশন হোক, টেনশনে আপনার টেনশন হচ্ছে দিন প্রতিদিন, কেন টেনশন হচ্ছে আপনি সেই কষ্টটা বের করার চেষ্টা করুন, যে কি কারণে জন্য আপনি টেনশন করছেন, তার কজ বের করুন। দরকার পেপার পেন নিয়ে বসুন যে আপনি কি জন্য টেনশন করে দিন রাত, কি জন্য আমি ডিপ্রেশন আমার হচ্ছে। আমি যদি সেগুলোকে নোট করে নিই তাহলে কি হবে, ধরুন ফর এক্সাম্পল 5 টাকার হতে পারে, আমার কাছে পয়সা নেই, তার জন্য আমি টেনশন করছি। কি আমার রিলেশনশিপে কোনো প্রবলেম রয়েছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভালো সম্পর্ক নেই, না আমি ব্যবসাতে অসফল, বা আমার ব্যবসাতে অনেক ধার পড়ে গেছে, আমি তার জন্য আমি আমার এমপ্লয়ের দিকে আমি পয়সা কিভাবে দেবো, বা বাড়ি ভাড়া দিতে পারছি না, ছেলে আমার ভালো রেজাল্ট করছে না কেন, ছেলে আমার এত এত মানে এত টাকা খরচা করে আমি তাকে পড়ালাম, তবুও সে
কেন এখনো চাকরি পাচ্ছে না, বা ছেলের উপরে যে স্বপ্ন দেখে যে সরকারি চাকরি করুক বা ছেলে আমাদের মতন হয়েছে চলুক, বাট কখনো কখনো হয় না, তার জন্যও কিন্তু বাবা মারও টেনশন করে। তো বিষয়টা কি, আরও একটা বড় জিনিস কি, আমাদের বিশেষ করে ভারতবর্ষে মানে চাষি ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমিও মানে চাষিবাসী বাড়ি থেকে আমি বিলং করি, আমাদের সম্পূর্ণ চাষবাসের উপরে সমস্ত কিছু চলে। তো বিষয়টা এটাই বলছি যে যারা ধরুন চাষিবাসী ভাইরা যারা চাষ করছেন, তো তারাও কখনো কখনো ডিপ্রেশন ভীষণভাবে করে। আমি দেখেছি সামনে থেকে যে কোনো কিছু লস হয়ে গেলে বা মানে ফসল যদি ভালো না হয়, ফসলের যদি দাম না থাকে, তারাও ডিপ্রেশন করে, ডিপ্রেশনের শিকার হয়, তারাও কিন্তু টেনশন করে। তো আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো, দেখুন টেনশন করে ডিপ্রেশন বলুন বা মানে দুশ্চিন্তা করে কিচ্ছু লাভ নেই। তার থেকে আমাদের কী হয়, আস্তে 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 আমাদের এনার্জি লো হয়, এবং সেই লো এনার্জি যারা সেই মুহূর্তে ধরুন ফর এক্সাম্পল আমি কোনো একটা নেগেটিভ আমি থট ক্রিয়েট করছি, মানে নেগেটিভ আমি কোনো কিছু ভাবনা ভাবছি, কি হবে আমার না, আমি যে ধরনের ভাবনা ভাববো আমি আবার সেই ধরনেরই ফেরত পাবো। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে, নিউটনের তৃতীয় গতির সূত্র। তো আমি যদি সেই ধরনের ভাবতে থাকি, তাহলে আমার বন্ধু বান্ধব সেই ধরনের হবে। যে কোনো আমরা প্রফেশনের মধ্যে থাকি, চাই আমরা চাষিবাসের কথা বলি, যারা অসফল তারা কি করবে, তারা ফেলিওর চাষিদের সাথেই তারা কথা বলবে। তাহলে তাদের কি হবে না, তারা যদি ফেলিওর চাষিদের সাথে উঠা বসা করে, যারা নেক্সট লেভেলের কথা চিন্তা করছে না যে ভালো করে আমরা চাষবাস কী করে করবো বা এভরিথিং করবো, তারা কিন্তু কখনোই এটা ফেস করতে পারবে না। যদি কোনো সফল চাষির সঙ্গে সে পরামর্শ করে বা কোনো সফল স্টুডেন্টের সাথে সে পরামর্শ করে, একটা স্টুডেন্ট যদি সফল স্টুডেন্টের সাথে পরামর্শ করে যে আমি কি করে পরীক্ষাতে ভালো রেজাল্ট করব, যদি কাউন্সেলিং করে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই সফল হতে পারবে। বা ধরুন যারা রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে যে সম্পর্কের মানে ধরুন ফ্যামিলিতে আমাদের ধরুন ফর এক্সাম্পল 10 জন আমাদের ধরুন হচ্ছে সদস্য, তো 10 জন সদস্যের মধ্যে তো সবাই সমান হবে না, হাতের 5টা আঙুল সমান হয় না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি মনে করি আমার কথা মতো সবাই চলবে, সেটা কিন্তু সম্ভব না। আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন, আমরা যদি চিন্তা করে দেখি, প্রত্যেকের মধ্যে একটা চিন্তা ভাবনা আছে, প্রত্যেকের একটা পছন্দ রয়েছে। যদি আমরা মনে করি যে না আমাদের কথা মেনেই চলতে হবে, আমার কথা মেনেই চলতে হবে, ফর এক্সাম্পল ধরুন আমি বললাম যে সবাই আমার কথা মেনে চলবে, আমি যা বলবো শুনবে সবাই, সম্ভব? পসিবল? চিন্তা করে দেখুন, পসিবল না। আপনি একবার ভাবুন, আপনাকে যদি প্রত্যেক দিন প্রতিদিন আপনাকে বাধ্য করা হয় যে আপনি এটা করুন, এটা করুন, এটা করুন, বাধ্য করা, আপনি কি করবেন? করবেন না। আমরাও সেরকম কখনো কখনো কি করি না, সেই বাধ্যকতা না হয়ে আমরা কি করি যে সেগুলোকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। আমরা তার ফলে বিভিন্ন রকম আমরা রিয়েকশন করতে থাকি, মনে মনে তার প্রতি আমরা খারাপ চিন্তা করতে থাকি। ধরুন ফর এক্সাম্পল কোনো কারণে আপনি জোরপূর্বক করছেন, সেটা বাড়িতে হতে পারে, ধরুন বাড়িতে যারা গুরুজন তারা কিছু বললো, আপনি জোর করে মন থেকে করছেন না, জোর করে করছেন, তাহলেও আপনি তার প্রতি কি করছেন না, নেগেটিভ চিন্তাভাবনা করছেন। তো তাতে কি হবে, নেগেটিভ চিন্তাভাবনা করলে কি হবে না, আপনার জন্যও কিন্তু সেম কেস হবে, কি বলুন তো, সেও কিন্তু নেগেটিভ চিন্তা করবে আপনার জন্য। এটা হয়তো আপনি জানেন, জানলে খুবই ভালো, অবশ্যই বন্ধ করুন, এই অভ্যাসগুলোকে বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে প্রত্যেককেই। আর যারা ডিপ্রেশনের শিকার হয়ে গেছেন অলরেডি, আপনি যদি কাউকে জেনে থাকেন, তাহলে অবশ্যই আমি বলবো তাদেরকে নিয়ে বসুন, কাউন্সিলিং করুন, অথবা আমাদের কি বলবো, এই ভিডিওটা আপনি যেখানেই দেখছেন, চাই আপনি এটা লাইভ দেখুন বা এটা রেকর্ডেড, আমি ধরুন এটাকে ডাউনলোড করে অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেওয়া হবে, এটা আপনি যেখানেই দেখছেন আপনি কন্ট্যাক্ট করুন, সেখানে মেসেজ করুন বা আপনি পার্সোনালি কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। দেখুন আজকে এটা সত্য যে যারা শান্ত মনোভাবে, মানে যারা সাইলেন্সের শক্তির দ্বারা যারা জয় করতে পারছে সমস্ত কিছু, সাইলেন্সের শক্তি থেকে কিন্তু সায়েন্স, এটা স্বয়ং আল্লাহ, গড, ঈশ্বর, ভগবান, যাকে আমরা ভালোবেসে শিব বাবা বলি, তো তিনি কি বলছেন, যদি তুমি সাইলেন্সের শক্তি থেকে সমস্ত কিছু জয় করতে পারি আমরা, সমস্ত এভরিথিং ইজ পসিবল, ইম্পসিবল বলে কোনো কথা নেই। তাহলে কেন আমরা কেন ছোট ছোট ব্যাপারে আমরা বেশি
টেনশন কেন করতে চাই? তো উনি কি বলেন বলুন তো, উপরে যিনি বসে আছেন, যাকে আমরা বিপদে বলে ডাকি, উনি বলছেন टेंशन नहीं, आप अटेंशन दो। अटेंशन दो कहाँ पर? अटेंशन दो अपने काम पे, अपने ध्यान पे। हम जो सोचते हैं दिन प्रतिदिन, तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना, क्या मेरा सोच सही है, क्या गलत है, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ क्या सही है, कि दूसरा तो फालतू काम तो कोई नहीं कर रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं भाई लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ, पर क्या वो धन सही रास्ते से आ रहा है? क्या वो मुझे सुख दे सकता है, शांति दे सकता है? लोगों के लिए, लोगों की ज़िंदगी में कुछ मैं ভ্যালু এড कर रहा हूँ, আচ্ছা हो रहा है, মানে আমি যেই রাস্তাতে টাকাটা কামাচ্ছি সেই রাস্তাটা কি ভালো? হতে পারে কেউ ধরুন সারাদিনে 200 টাকা রোজগার করছে, কিন্তু তিনি 200 টাকা যে ইনকাম করছেন তাতে অনেক মানুষের জীবনে উপকার হচ্ছে, অনেক মানুষের আশীর্বাদ পাচ্ছে। সেই টাকার কিন্তু সবসময় তার আশীর্বাদ থাকবে, সেই টাকার মধ্যে তার শান্তি সুখ থাকবে। কিন্তু আমি ওই 200 টাকার জায়গায় আমি 2 লাখ টাকা ইনকাম করছি, কিন্তু তাতে কোনো শান্তি নেই, ব্লেজিং নেই, অনেক মানুষের চোখের জল, অনেক মানুষের কষ্ট। আপনি আজ ভাবুন, সেই রাস্তাটা কিন্তু ঠিক করছি কে? উনি নয়, উপরবেলা বসে যে উনি ঠিক করছেন না, করছি আমরা। তো ধন আমরা যে ইনকাম করছি, ধন যে কামাচ্ছি, টাকা পয়সা যে কামাচ্ছি, যে যেরকমই কামাই, তো সেই রাস্তাটাও যেমন ঠিক হয়। ওই জন্য উনি কি বলেন? সাত্বিক ভোজন, সাত্বিক আওয়ার, সাত্বিক চিন্তা করো, সাত্বিক মানুষের সাথে মিশে, মানে যারা ভালো চিন্তা ভাবনা করছে, যারা আপনাকে সবসময় হেল্প করবে, তাদের সাথে আপনি প্রবলেম শেয়ার করুন। হতে পারে আপনার বন্ধু বান্ধব, মা বাবা, যে কেউ শেয়ার করুন। অথবা সব থেকে বেস্ট উপরে যে বসে আছে, খুদা, আল্লাহ, দোস্ত, ভগবান, গড, ঈশ্বর, যেই নামে আমরা ডাকি না কেন তাকে, তো তার সাথে আমরা শেয়ার করতে পারি। তিনি কারণ সর্বশক্তিমান তিনি না, তো তিনি আমাদেরকে শক্তি দিতে পারে। সকালের দিকে আমরা উঠে এটাকে প্র্যাকটিস করতে পারি। সকালে উঠে আমরা ডায়েরিতে নোট করে তার কাছে আমরা, তার সাথে আমরা ডিসকাশন করতে পারি, যেটাকে আমরা সঠিক ভাষায় বলি মেডিটেশন। বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন হয়, বিভিন্ন ধরনের মেডিটেশন হয়। কেউ চোখ বন্ধ করে করে, কেউ বিভিন্ন ধরনের যোগার মাধ্যমে করতে থাকে, ঠিক আছে? তো মেডিটেশন কিন্তু অনেক ধরনের হয়, তার মধ্যেও একটা বিশেষ প্রাচীন মেডিটেশন রয়েছে, যেটাকে ওটা রাজযোগ। তো তো আমরা এতদিন ধরে যেগুলো আমরা জানতাম না, তিনি কিন্তু এই রাজযোগের দ্বারাই সেগুলো প্রাপ্ত করতে পারেন। সে দুশ্চিন্তা হোক, তার ব্যবসাতে লস হয়ে যাক, পড়াশোনাতে ভালো হয়তো ফল হচ্ছে না কোনো কারণে, তো যে কোনো রকম সমস্যার, যত রকম সমস্যা রয়েছে, সমস্ত সমস্যার সমাধান সাইলেন্সের শক্তি। সাইলেন্স, যদি আমরা সাইলেন্সে বসি তাহলে কিন্তু সমাধান আমরা নিজেরাই করতে পারি, ঠিক আছে? তো ডিপ্রেশন না, সুসাইড না, টেনশন না, কি অ্যাটেনশন, ইম্পসিবল না, আই অ্যাম পসিবল, আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্বয়ং পরমাত্মা, আল্লাহ, গড, ঈশ্বর যদি আমার দোস্ত হয়, আমি যদি তার সাথে সব কিছু শেয়ার করি, তাহলে কী হবে? এই যে আলোর যে আকাশটা পড়ছে না, এর উপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাকে ক্যামেরাতে ওই পারে, তো এইরকমই কিন্তু আমরা যদি অনুভব করি যে তিনি আমার সঙ্গে আছেন, আমার চিন্তা কি, যদি আমরা তার কাছে সব কিছু শেয়ার করি, তো অবশ্যই আমরা ভালো শক্তি পাবো। যদি আমরা নেগেটিভ চিন্তা করি, আমরা যেমন নেগেটিভ পাই, যদি আমরা পজিটিভ চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু আমরা পজিটিভই ফেরত পাবো কারো না কারো। মানে আমি যদি কারোর জন্য মানে দোয়া কামনা করি, মঙ্গল কামনা করি, তাহলে কিন্তু আমরা মঙ্গল, আমারও কিন্তু কোনো না কোনোভাবে মঙ্গল হবেই। यानी कि हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नरसों सोचेंगे ही सोचेंगे, ये डेफिनेटली होगा ही होगा। मैंने अपना जीवन में अप्लाई करके देखा, और परमात्मा मुझे निमित्त करके मैंने कहा चलो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा है सोशल मीडिया के जरिए, और 1 to 1 अगर बोले तो हजारों लोग हो जाएगा, 100 मतलब हजारों लोगों के आसपास हो जाएगा। इतना लोगों के पास मैसेज जा चुका है कि हाँ, एक साधन है साइलेंस की शक्ति, प्रूव हो चुका है। लाखों लोग आज आप मान के चलो वो कर रहे हैं, ठीक है? आज देखो देश की जो राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भी साइलेंस की शक्ति से अपना जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है। आज देखो, आज वो साधारण समाज से, जिनको हम आदिवासी बोलते हैं,
আদিবাসী সমাজ থেকে উনি কিন্তু উঠে এসেছেন। ওনার লাইফের শুধু আপনি একটা মানে আপনি পড়ুন, ওনার সম্বন্ধে রিসার্চ করুন, উনি কি করতেন, আগে কি করতেন। ওনার আপনজনদেরকে উনি কি আপনজনরা কিন্তু শরীর ছেড়ে দিয়েছিলেন, অনেক আগে শরীর ছেড়ে দিয়েছে। ওনার ছেলে মেয়ে, ওনার পরিবার শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সময় উনি ডিপ্রেশনের শিকার হয়েছিলেন। তিনি সাইলেন্সের শক্তি মেডিসিনের দ্বারাই কিন্তু তিনি এগিয়ে গেছেন, বুঝতে পারছেন তো। সাইলেন্সের শক্তির কিন্তু একটা, যারা অনুভব করেছে তারা একমাত্র বুঝতে পারবে। অতএব আপনার পাশাপাশি যদি কেউ এমন থাকে ডিপ্রেশনে ভুগছে বা টেনশনে ভুগছে, তার বিভিন্ন রকম ধরনের সমস্যা আছে, তার কিন্তু সমাধান আপনি বলবেন, তার কিন্তু সমাধান আছে, पूछा गया। तो आप जहाँ पर ही हो, इस लाइव को देख रहे हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ। 100% इसका इलाज है, 101% गारंटी है ऊपर वाला की ओर से, परमात्मा की ओर से 100% गारंटी है। इसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हो, पर वो आपको कला सीखना होगा, किस तरीके से करना है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। कि मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा।